सतगुरु कह देंदे पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावै अमृत देह। भी जिहड़े मनुख आ ये 36 प्रकार दे अमृत खा के उन्हों दुर्गंध बना देंदे हन, गंदगी बना देंदे हन। ते पशु नूं भी चंगियाइयां इस करके मिलियां वो खड़ नाम खल घाह तूड़ी खुश्क चीज़ां खा के अमृत वर्गा दुध दिंदा है। तां नाम ना जपे ते बाणी दे विच इत्थों क्या जिहड़ा नाम नहीं जपदा वो तां आत्मघाती है। नाम तो बिना मनुख दी ऐसी दुर्दशा बनी गई है। तां सतगुरु साहब जी दी जदों आपां बाणी पढ़दे हां सुणदे हां विचारदे हां तां महाराज कहिंदे नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारै। भी जिन्हां बंदगी नहीं ना कीती भजन नहीं कीता वो पशु नालों भी निखिद्ध हो चुके हैं। इस करके की कहिंदे महापुरख दुर्लभ मानव देह को पाई के संतन को सतसंग करो रे। जो तुमसे सतसंग ना होवत धर्म करो हरि नाम ररो रे। संतन को सतसंग करो रे, ये संतां दा स्थान है ना। जो तुमसे सतसंग ना होवत धर्म करो हरि नाम ररो रे। जे सतसंग नहीं ना हुंदा, सतसंग च नहीं बैठिया जाता है, घटो घट धर्म ते चलिया करो, किसी का नुकसान ना करो, झूठ ना बोलिया करो। महाराज कहते झूठ ना बोल पांडे सच कहीए, नाम औदान दो ना होवत पाप कमाए ना नरक परो रे। जां फिर नाम जपया करो, दान करया करो। नंगा भुखा अर्थीआ खाली कोई ना जाए। गुरु के सिख दे घरों नंगा भुखा अर्थीआ खाली नहीं मुड़ना चाहिए है। श्री गुरु नानक देव साहब का उपदेश आ सिखां नूं समझाउण वास्ते। जिवें कल पिंड सी कालकट उत्थे कथा कीती, उत्थों दे गुरमुख प्यारे उन्होंने बचन सुनाया। कहिंदे साडे बजुर्ग कहिंदे भाई जे कोई घरे आ जाए तो लुकना नहीं, खाना तो उन्हें अपने कर्मां दा वा, मिलना तो उन्होंने उहदे कर्मां दा वा। तुसीं क्यों घबराउने? तुहाडे तो जिन्नी मत हुंदी कर सको करो। खाने ते हरेक ने अपने कर्म ही हैं। इस करके नाम और दान करो। जे ये भी नहीं हुंदे फिर पाप कमाए ना नरक परो रे। जे सतसंग भी नहीं हुंदा, नाम नहीं जपिया जाता, दान भी नहीं हुंदा, फिर पाप ना करो, माड़े कर्म ना करो। ते जे पाप भी नहीं कंट्रोल कर सकता, करता ही करता है, तो फिर कहिंदे पापन ते जो नाहे डरो तब जीवन ते मर जान भलो रे। फिर तो कहिंदे कोई जीवन का फायदा नहीं, ये नो जाके मर जा किते। तां सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सत संगत दी, नाम दी, सेवा दी, सिमरन दी महिमा करके मनुखा जन्म दी महिमा दसी। ते सत संग दे विच मन नूं सुधारन दा, मन नूं परमेश्वर अल लाउण दा चाह पैदा हुंदा है, प्रेम पैदा हुंदा है। ते बिना सत संगत तो लोकां दी किदां दी हालत है। जह ते उपजी तै रची पीवत मर्दन लाग। कबीर साहब कहिंदे वेखो लोकां दा हाल। जिस जून विचों पैदा होए सन
ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੱਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੱਚਤ ਰਿਹਾ, ਤਹਿ ਰਚੀ। ਫਿਰ ਪੀਵਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਨ ਲਾਗ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਨਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਰਾ ਮੱਲੂ ਸਾਈ ਆਏ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਕਲਿਆਣ। ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ ਸੁਣ ਤੁਮ ਸਜਸ ਮਹਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਆਪਣੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਚਾਕਰੀ ਮੁਗਲਨ ਕੇਰੀ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀਵਕਾ ਤਹਾਂ ਕਨੇਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਉਜਲਾ ਰਵੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਮੱਲੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੋ
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰਦਾ? ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜੀਰਣ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਾੜ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਤਾ? ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਤੇ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ। ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ? ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਫਰੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ? ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁਣ? ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ? ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਿਓ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਓ ਮਾਂ ਫਰੀਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ। ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਨਿਧਨਮ ਪਸ਼ਯਤੀ ਆਪੀ ਨਾ ਪਸ਼ਯੰਤੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੱਭ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਲੱਭ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਦਾ ਲੱਭ ਕਰੋ। ਲੋਭ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਰੋ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਪਾਪੀ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਔਗਣਿਆਰਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਗਣਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਟੈਚੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਖੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਵੀ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਖੜਦੇ ਹੋ।
ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਆ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਬਾ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੇਨਿਆਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਜਾੜ ਦੇ। ਸੰਕੇਤ ਦਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਆ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣ ਡਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਤੇ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਣ ਆਲਗੇ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ, ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸੋ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾੜੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਨੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹਦੀ ਬੱਸ ਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਫੜਦੇ, ਉਹ ਟੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਹ ਮਟੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਿਗਾਹਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਵਾ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਆ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲੈਣ। ਕਿਆ ਤੈ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਆਇਆ।
ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖਟਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਆਣੇ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੁਕ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੁਕੂਗਾ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਦੇ। ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਕਹੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਭਾਜ ਕੇ ਬਾਚੀਅਤ, ਤੋ ਕਹੋ ਕਿਹ ਕੁੰਟ ਬਿਖੈ ਭਜ ਜਈਐ। ਆਗੇ ਹੀ ਕਾਲ ਧਰੇ ਅਸ ਗਾਜਤ, ਸਾਜਤ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਨਸ ਆਈਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਠ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੁਣ ਭਜਨ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਮੌਤ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਡਾਈ? ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੀ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾ ਲਈ, ਗੋਡਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲਾਈ ਜਾ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਕਰ। ਅਰੇ ਸੰਕੇਤ ਆ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਕੱਟੂਗਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪੂ ਨਾਮਕ ਨਰਕ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਅਵਤਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਭੂਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੇ ਪੂ ਨਾਮਕ ਨਰਕ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੂ ਨਾਮਕ ਨਰਕ ਤਾਰਿਅਤੀ ਇਤੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਭਜਨ ਕਰੇ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਲੜੂਗਾ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ, ਵੇਖੀ ਜੁੱਤੀਓ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਟਵਾਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਊ, ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਬੁੱਢਿਆ ਵੇਖੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਵੇਖੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਨੂਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤ, ਸੁਪੁੱਤ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੜਕਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇ ਨਾ। ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਣੀ ਲੀਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਲਾ ਆਪਣਾ। ਚਿੱਤ ਨੇ ਸੰਸਾ ਕੀਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਤਮ ਸਦਾ ਸਾਚ ਹੀ ਜਾਨੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਏਡੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਤੇ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਕਰਤੇ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਕੌਣ ਗਿਆ?
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚਾਰ, ਕਾਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਉਤਰੇ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ? 7 ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ 2 ਧੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਬੜੀ ਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ, 1 year old, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, 2 year old। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਓਲਡ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਓਲਡ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਓਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਲਡ ਮੈਨੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੌਤ। ਤੇ ਮੌਤ 1 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਕਟਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਈਅਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਲਡ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੇ ਓਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਆ ਸਭ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਕੋ ਮਾਰਿਓ ਮਰੇ ਨਾ ਮਾਨੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਿਆ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨਾ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਲ ਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਲਾਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕੋ ਕਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੇ ਮਨ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹ। ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਬਲਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਕੋ ਲਗੈ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਸਮਨ ਕਿਰਿਆ ਸੋ ਠਾਨੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਲ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਲਾ, ਸਿਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਧਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਭਾਓ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ ਸੀ, ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਚਾਕਰੀ, ਵਪਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਅਭਿਆਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਇਹਦਾ ਨਿਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਨ ਨਾ ਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਭ ਜਾਓਗੇ, ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਕ ਝੂਠ ਬਨਾਸੇ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਵੀਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਢਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਧ ਕਰ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚੀ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੂੜਾ ਵਾ, ਝੂਠਾ ਵਾ। ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਵਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਦਾਨ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਹੈ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਟਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਟਸਥ, ਤਟਸਥ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਟਸਥ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਆ ਭਰਵੱਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਜੇ ਦਿਖਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਤਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਟਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੰਤ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਰ, ਕੀਨੇ RAM ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਝੂਠਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ, ਛਾੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਊਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰੀਏ ਰਾਜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰੀਏ, ਜੈਪੁਰੀਏ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਭਗਤ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੱਦ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੱਲਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਦ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਆ, ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ, ਇਹ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਉਹ ਤਟਸਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਾ, ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਟਸਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਹਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਖੇਡ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਾਰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆ ਨਿਕੰਮਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰ। ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਐਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਾ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਚੱਲੋ, ਨੰਗਾਈ ਚੱਲੋ, ਕਾਪੀ ਦਾ ਪੇਜ ਥੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਡੋ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਟਸਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਮਾਤਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਗੀਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਸੰਤ ਅਰ ਪਾਰਸ में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर है आप समान।
ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਟਸਥ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਬਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਗਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ? ਉਸਤਤ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ। ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਗਏ, ਕਥਾ ਕਰੀ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਟਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦਿਖਦੀ ਅਜੇ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ 5 ਕੇ 7 ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਗਈ ਖਣੀ ਨਾ, ਖਿਜੀ ਕਾਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆ ਫਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੰਗ ਪਾੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਫਿਰ ਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਖਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿੰਨੇ ਕੰਠ ਸੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਚਕਰਾ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿੱਤਰੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਖੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਛਕੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਇੱਧਰ ਲਿਆ।
ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤਟਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦਸੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੌਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਤੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਹੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੈਕੋ ਸਮਾਂ ਸੋ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਥਲ ਦੇਹ ਗਿਰੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਥਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਗਿਰਨਾ ਵਾ, ਮਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵਨ ਘਾਤ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਮਿਲ ਜਾਤ। ਵਿਆਦ ਕੇ ਆਯੁਧਾਦ ਮਿਲ ਜਾਤ। ਵਿਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਭਾਈ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ। ਇਦਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਦਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਲੇਖੈ ਕਤੇ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਮੱਲੂ ਸਾਈ ਸਨ ਉਪਦੇਸ਼।